बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, भजन राम को पावन, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महासुख होई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कान कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय सिया राम जय जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा,
सुखी वही कीन्हा, राम बिना राज पद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु मोदिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम जय जय सिया राम। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम जय जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। और देवता कीर्तन धरी, हनुमत से सर्व सुख हरी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ पर होई, छूट ही बंदी महासुख होई। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी
ही साथी गौरी था तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजनाथ हृदय महादेवा कीजय नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर ખૂબ જ શાંતિથી આપણે આ કથાને માણીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ. આજ એવી રીતે આપણે આ કથાને શાંતિથી સાંભળીશું. જે કોઈ વ્યક્તિનો ફોન આવે તો પ્લીઝ બહાર જઈ અને વાત કરી લેવા વિનંતી. મોબાઈલ પોતપોતાના સાયલેન્ટ મોડમાં રાખવા વિનંતી. આપણે હવે કથાનો પ્રારંભ કરવા. આજની આ કથામાં ઉપસ્થિત અમારા કિશોરભાઈ અહીંયા પણ છે, અમારા વેવાઈ શ્રી હસમુખભાઈ ગણાત્રા પણ છે. સર્વે મહેમાનોને હું અત્રેથી આવકારું છું. સોસાયટી અને મંડળ વતી અભિવાદન કરું છું. બોલીએ હનુમાનજી મહારાજ કી જય, રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ओम आंजनाय विद्महे वायुपुत्र धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्. नमस्कार. जय हनुमान. श्री हनुमान कथा एक પછી એક પ્રસંગો आगे बढ़ता रहे છે. आज तो हमारे यहाँ ललन आए 1100 दिया भगवान कृष्ण पण हनुमानजी સાથે જોડાયેલા હતા. મહાભારતના યુદ્ધમાં કહેવાય છે કે ભીમ એ વાયુદેવના મંત્રથી કુંતીજીને ત્યાં ભીમનો જન્મ થયેલો. હનુમાનજી મહારાજ દરેક યુગે વર્તમાનમાં પણ વિદ્યમાન છે, ચિરંજીવી વ્યક્તિત્વ છે. ભગવાન કૃષ્ણને પ્રણામ કરીએ. એકાદશીનું બહેનોએ અહીંયા કરેલું છે વ્રતને. ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी महाराज मात्र एक લીટીની અંદર એમને ભગવાન રામનો વિશ્વાસ જીતી લીધો કે હા, મેં સીતાજીને જોયા. સીતાજીના અશોક વાટિકામાં હોવાના પુરાવા રૂપે હનુમાનજી મહારાજ રામની નજીક ગયા છે. ખૂબ જ પ્રેમથી રામે એમનું અભિવાદન કર્યું છે. જ્યારે જે શોધ હતી એ શોધનો અંત થયો છે એટલે રામને એક એક ક્ષણ વર્ષ જેવી લાગે છે. સુગ્રીવને આદેશ આપ્યો છે કે હવે આપણે લંકા તરફ કૂચ કરવી જોઈએ, કારણ કે જે કાર્યમાં વિલંબ થાય એનું પરિણામ થોડું નબળું આવતું હોય છે. તમે વર્તમાન જીવનમાં પણ જો રાહ નથી જોઈ કે ના હવે 2-3 દિવસ પછી જાશું, અથવા તો સુગ્રીવે એને અનુમોદન આપ્યું એવું નથી.
તમને એક દિશા સૂચન થઈ ગયું છે, ધ્યેય મળી ગયું છે, તો શેના માટે વિલંબ? અરે રામે તરત આદેશ આપ્યો છે કે આપણે લંકા તરફ હવે સત્વરે કૂચ કરવાની છે. આકાશ ભણી જોયું, વાતા પવનની દિશાઓ જોઈ, માત્ર અભિજીત નક્ષત્ર નથી હોતું, અભિજીત મુહૂર્ત પણ હોય છે. અને અમુક કાર્ય અમુક મુહૂર્તમાં કરવા, એવા આપણે ત્યાં એક પરંપરા રહી છે. ચાહે લગ્ન હોય, ચાહે શુભ કર્મ હોય, ચાહે પ્રયાણ કરવાનું હોય, ચાહે યુદ્ધ ઉપર જવાનું, ત્યારે આ બધા મુહૂર્તનું ખૂબ જ મહત્વ છે. અને ભગવાન શ્રી રામે નક્ષત્રોની ચાલ જોઈ અને પોતે પોતાનો શ્વાસ સંભાવી અને નક્કી કર્યું કે આજે અભિજીત મુહૂર્ત છે, આવતીકાલે સવારે, અને આપણે અહીંથી પ્રયાણ કરીએ. જે વાનર સમૂહ, જે રીંછનો સમૂહ 1 મહિનાથી ઋષિમુખ પર્વત ઉપર આવીને બેઠા હતા, એટલે થોડા કંટાળ્યા હતા કે હવે અમને આદેશ ક્યારે મળે. અને હનુમાન ને જામવંત ને અંગદ ને બધા આવ્યા, એટલે આ બધા જ વાનરોની અંદર હર્ષની હેલી ચડી ગઈ છે. અને બધાને એમ થયું છે કે હવે આપણે એક નવા પ્રદેશ તરફ જવું છે, અને જે કાર્ય માટે આપણે ભેળા થયા હતા એ કાર્ય સિદ્ધ થવાનું છે. અને હનુમાનજીની આજુબાજુ બધા આવે છે અને પૂછે છે કે મહારાજ वो कहाँ है, कैसे जाएंगे, कब पहुंचेंगे? પ્રશ્નોની ઝડી વરસી રહી છે. અને સુગ્રીવ સર સેનાપતિ હતા સમગ્ર અભિયાનના, કારણ કે ભગવાન રામ સાથે એમનું એક વચનબદ્ધ થયેલા છે, કમિટમેન્ટ છે એમનું કે જો મને કિષ્કિંધાનું રાજ્ય અને વાલીના ભયમાંથી તમે મુક્ત કરશો તો માં જાનકીજીની શોધ મારા પ્રાણના ભોગે પણ હું કરીશ. અને હવે સુગ્રીવ એ કાર્યની અંદર ગૂંચવાયા છે. નલને બોલાવ્યા છે, નીલને બોલાવ્યા છે, જામવંતજીને, જે અગ્રીમોની સભા હોય એ સભા કરી છે. અને કઈ રીતે પ્રયાણ કરશું, કયા જથ્થાનું કોણ ધ્યાન રાખશે, રસ્તાની અંદર આવતા ગામોને આ વાનર સેના ઉજાડે નહીં, ક્યાંય કોઈ છટકી ન જાય, કોઈ આફત આવી પડે તો શું કરવું. આજે જ્યારે કોઈ આજે પણ સેના પ્રયાણ કરતી હોય છે તો ઘણા બધા મહત્વના પાસાઓ ધ્યાનમાં રાખવા, કે કોઈ એવા ગુપ્ત ભય તો નથી ને, ક્યાંક સુરંગ તો બિછાવેલી નથી ને, દુશ્મનના પ્રદેશ પર જઈએ છીએ તો દુશ્મનને એની ખબર તો નથી પડી ગઈ ને. એટલે આ બધા પાસાઓની ચર્ચા સુગ્રીવ પોતાની પ્રાઇમ કેબિનેટની અંદર કરી રહ્યા છે. અને બધાના એ સમગ્ર સેનાની કૂચ જાય છે, પણ જતા પહેલા ત્યાં શું વ્યવસ્થા હશે? આટલી લાખોની સંખ્યામાં વાનર છે, ખાશે શું, પાણી ક્યાં પીશે? આ બધી વ્યવસ્થા માટે એને નીલને એક વાનર સમૂહ સાથે પહેલા રવાના કરી દીધા છે કે તમે બીજે જ્યાં પહોંચો ત્યાં ભગવાન રામની રાવટી, એમને રહેવાની વ્યવસ્થા, જે કંઈ જરૂરી ચીજોની એ ખબર હોય તો એ બધી એકઠી કરો. કારણ કે કૂચ લઈને જાય છે, લડવા માટે જાય છે. જો અશક્ત વાનર સેના હશે તો વિજય કઈ રીતે મળશે? આવી ચિંતાની અંદર સુગ્રીવ બધાને નાના મોટા કામ સોંપી રહ્યા છે. અને બીજે દિવસે સવારે જય શ્રી રામના જયઘોષ કરતા લાખોની સંખ્યામાં, જાણે એમ લાગે છે કે આખા વાનર સમૂહનો એક સમંદર લહેરાતો હોય એ રીતે આખી વાનર સેના કૂચ કરી રહી છે. બધાના હાથની અંદર, જે અગ્રીમો છે એમના હાથની અંદર એ વિજય ધ્વજ પતાકાઓ ફરકી રહી છે. જામવંતજી પણ પોતાના એ રીંછ સમૂહનું એ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. વધુમાં વધુ ઉત્સાહ હોય તો હનુમાનજી મહારાજને છે. અને એમને વાહનો નહોતા, રથ નથી, पैदल જાય છે, બધા ઉડતા જાય છે, એક ડાળથી બીજે ડાળ, બીજે ડાળથી ત્રીજી ડાળ. लेकिन हमारे महाराज कहाँ जाएंगे? राम, भगवान राम અને લક્ષ્મણની વ્યવસ્થાનું શું? અને વાલી પુત્ર અંગદ અને હનુમાનજી બંને ભાઈઓ સમક્ષ પ્રસ્તુત થયા છે કે મહારાજ, ભગવાન રામ તમે મારી પીઠ પર સવાર થઈ જાઓ અને લખન ભૈયા અંગદની પીઠ ઉપર
એ બેસશે અને આપને ક્યાંય કોઈ અડચણ નહીં આવે એવી ગતિથી અમે ઉડશું. અને બંને ભાઈઓ અનુક્રમે હનુમાનજી મહારાજ અને અંગદની પીઠ પર સવાર થયા છે. જેમ સારા સુરવીર બાણાવીરના એ ધનુષ ઉપરથી એની પડછ ખેંચાય અને જેમ બાણ તીવ્ર ગતિથી દિશાનું સંધાન કરે એ રીતે વાલી અને હનુમાનજી મહારાજ ઉડ્યા છે. આકાશમાંથી દેવતાઓ પુષ્પ વૃષ્ટિ વરસાવી રહ્યા છે. અને એક શુભ ઉદ્દેશથી જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુના અવતારનું જે મહત્વનું કારણ હતું, એક પુનરાવર્તન હતું. જય વિજય જે શ્રાપિત થયા હતા અને શ્રાપિત જય વિજયના જુદા જુદા અવતાર ધારણ કરીને આજે વિષ્ણુ રામનો અવતાર ધારણ કરી અને અવનીની અંદર વધાર્યા છે. એમનું કાર્ય સિદ્ધ થવા જઈ રહ્યું છે. દરેક દેવતાઓ ભગવાન રામનું અભિવાદન કરી રહ્યા છે. અને ધીરે ધીરે પ્રથમ રાત્રિ, બીજી રાત્રિ અને ત્રીજી રાત્રિએ બધો જ સમૂહ, કારણ કે હનુમાનજી, અંગદ, જામવંતજી બધાએ રસ્તો તો જોઈ લીધો હતો અને પડાવ પણ નક્કી થઈ ગયા હતા કે 3 દિવસે આપણે દક્ષિણના કિનારે પહોંચી જશું. આખું વાનર સમૂહ લહેરાતા સમંદરની સામે આવીને એ પડાવ નાખ્યો છે. જાણે એવું લાગે છે કે એક સમંદરની સામે વાનર એ સેનાનો આખો સમુદ્ર હોય એવું દ્રશ્ય દેખાઈ રહ્યું છે. રાત્રિ વિતાવી છે. પ્રાતઃકાળે ભગવાન રામ લક્ષ્મણ જાગ્યા છે. ભગવાન રામ લક્ષ્મણને કહે છે કે હે લક્ષ્મણ, મને એવું લાગે છે કે વિધાતા મારી સાથે રમત રમી રહી છે. જે ઉત્સાહથી ઋષિમુખ પર્વત ઉપરથી આપણે અહીંયા સમુદ્રના કિનારે તો આવ્યા છે, પણ આ નાખી નજર પડે નહીં એટલા આ જળ રાશિને જોઈને મને એક દ્વિધા મનમાં થાય છે કે આ સમુદ્રને આ વાનર સેના કઈ રીતે ઓળંગશે. એટલે મને એવું લાગે છે કે હજી મારા દુઃખની અવધિ પૂરી નથી થઈ. લક્ષ્મણ, વૃદ્ધ જામવંતજી એમને સાંત્વન આપે છે કે મહારાજ, દરેક મુશ્કેલીઓના કંઈક ને કંઈક તો ઉપાય હોય છે. આપ શાંત રહ્યો. અને નળ અને નીલ જેવા બે ઉત્તમ એ સ્થપતિ અમારી પાસે છે, એન્જિનિયર અમારી પાસે છે. એટલે એમની જે કુશળતા છે એ અહીંયા કામ લાગશે. કંઈક ને કંઈક રસ્તો નીકળશે. આપ વિહવળ થવામાં આપનો ઉદ્વેગ સમગ્ર સેના ઉપર અસર કરે એટલે આપે તો હંમેશા પ્રસન્ન રહેવાનું છે. આપે તો વિજયી સ્મિત સાથે અમારી સાથે રહેવાનું છે. એટલે આપ અમારા અગ્રગણ્ય છો. આપ જરા પણ મોડા પડો એ ન ચાલે. જામવંતજીનો મીઠો ઠપકો રામ સાંભળી રહ્યા છે. લક્ષ્મણજી પણ એ વાત સાથે સંમત થાય છે. આ બાજુ રાવણને જ્યારે ખબર પડે છે, કારણ કે એના ગુપ્તચરો હનુમાનજી મહારાજ એટલો બધો ઉપદ્રવ કર્યો હતો લંકાની અંદર, એટલે સમગ્ર લંકા ભયભીત થઈ ચૂકી હતી. અને રાવણને વિશેષ ભય હતો કે જેનો એકમાત્ર દૂત આવી અને લંકાની અડધી લંકા હળગાવી દેતો હોય, તો એ દુશ્મન જ્યારે લંકા ઉપર ચડાઈ કરશે તો એના માટે તો હવે ચોકન્ના રહેવું પડશે, સતર્ક રહેવું પડશે. એટલે રાવણે પણ પોતાના એક ગુપ્તચરોને કામે લગાડી દીધા છે અને એ ગુપ્તચરો માયાવી વેશ રૂપે લંકામાં આવ્યા છે અને સંદેશો આપ્યો છે કે નાખી નજર પડે ત્યાં સુધી વાનર 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 અને કાળા રીંછ છે, ભયાનક એના દાંત છે. અને ક્યારેય ન જોઈ હોય એવી સેના લઈ અને સમુદ્રના કાંઠે આ બંને તપસ્વી રાજકુમારો એમની સાથે છે. અને અમને તો એવું લાગે છે કે એને લંકા સુધી પહોંચતા વાર નહીં લાગે. દહેશત વ્યાપી ગઈ છે સમગ્ર લંકામાં. રાવણે એમની યુદ્ધ પરિષદને બોલાવી છે અને જે એમના સર સેનાપતિઓ હતા એમને એમના એક સભાગારની અંદર એકઠા થયા છે કે કદાચ ને જો દુશ્મન આવી ચડે તો આપણે કટોકટીના પગલા રૂપે આપણે લંકાની સુરક્ષા માટે શું કરી શકીએ. હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે પ્રથમ લંકામાં પ્રવેશ્યા હતા ત્યારે જ જોયું હતું કે આ અભેદ કિલ્લા જેવી ત્રિકૂટ પર્વત પર વિશ્વકર્માએ બનાવેલી
અને અનેક પ્રકારના સુરક્ષાના ઘેરાઓ વચ્ચે ઘેરાયેલી લંકાની અંદર ચકલું ફરકે નહીં એવી વ્યવસ્થા છે. હનુમાનજી મહારાજ આ બધું જોઈને ગયા છે, છતાં પણ રાવણને અંદરથી ભય લાગે છે કે આ અભેદ કિલ્લાને તોડી અને એની સેનાનો એક વાનર લંકાને જો તહસ નહસ કરી શકતો હોય તો આટલી આ દૂતે કીધું છે કે લાખોની સંખ્યામાં વાનર છે, તો એ જ્યારે લંકામાં આવશે તો બાકી તો બચશે શું? આવા ભયથી એને યુદ્ધ પરિષદ બોલાવી છે. વર્ણન આવે છે હનુમાન કથાની અંદર કે રાવણને ખોટી રીતે એને સમજાવનારો એક વર્ગ એની સાથે ઘેરાયેલો હતો. શાસ્ત્રો કહે છે કે વૈદ્ય, ગુરુ અને મિત્ર એને હાયા ન કરાય. વ્યક્તિની કોઈ નબળાઈ હોય, વાસ્તવમાં તમે કોઈના એ સ્વજનો, નજીકની વ્યક્તિ હોય, ભલે મિત્રતા રહે કે ન રહે, પણ એકવાર એને સાચું કહી દેવું જોઈએ કે ભાઈ તું આજે કરસ ઈ ખોટું છે, આમ કરાય નહીં. જો વેદરાજ એમ કે ના ના તું તારે આંબલી ખાજે ને બધું જે ન ખાવાનું હોય ખાજે તું તારે, હે ને, દવાઈ લે ના કર, તો એ વેદરાજ એનો દુશ્મન છે. વૈદ્ય ક્યારેય ખોટું માર્ગદર્શન ન આપે, ગુરુ ક્યારેય માર્ગદર્શન ખોટું ન આપે. એટલે આ ત્રણને, એટલે નજીકના જે મિત્રો હતા રાવણના, મંત્રી પરિષદની અંદર, યુદ્ધ પરિષદની અંદર, એટલે એ લોકોએ ખોટે ખોટી રાવણને એક ભ્રમણાની અંદર એને રાજ તો કરી દીધો કે મહારાજ જો સ્વર્ગની અંદર તમે ઇન્દ્રને જીતી શકતા હો અને તમારા ઢોલિયાના પાયે જ્યારે નવગ્રહ તમારી કુર્નિશ બજાવતા હોય તો આ તો મગધરા કહેવાય, આ તો વાંદરા જેને ચપટીમાં અમે છોડી નાખશું, તમે મૂંઝાઓ માં. રાવણના મનની અંદર એમ થાય છે કે ખરેખર આ લોકો આનો સામનો કરી શકશે ખરા? એક પછી એક સર સેનાપતિઓ પોતાના એ મોરચાનું વર્ણન કરે છે કે મહારાજ તમે મને રજા આપો અને તમારે કોઈને કઈ આવવાની જરૂર નથી, અને સમંદરને પાર જે અને અમે બધા જ વાનરોને અને તપસ્વી રાજકુમારોને મારી નાખશો એટલે તમે નિશ્ચિતપણે રહ્યો. જો એક ભ્રમણા, જે નજીકની વ્યક્તિઓ તમને એક ખોટી દિશા તરફ લઈ જતું હોય, એ જે પરિણામો ભોગવવાના હોય એ રાવણે ભોગવા છે. માત્ર ને માત્ર એક વિભીષણ જેનો હિતેક્ષુ છે, એને પણ આ યુદ્ધ પરિષદની અંદર બોલાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે એમને કઈ પૂછવામાં આવ્યું છે ત્યારે વિભીષણે બે હાથ જોડી અને એક સરહૃદય ભાઈની રીતે રાવણને કીધું છે, મંત્રી પરિષદને હાથ જોડીને કીધું છે કે તમે મારા ભાઈને જે ભ્રમણાની અંદર એને વિહરતો કરો છો, પણ વાસ્તવિકતા તો તમે સમજો કે એકમાત્ર વાનર લંકાને જો હળગાવી શકતો હોય તો લાખોની સંખ્યાની અંદર વાનર જ્યારે એનો સામનો કરશો, શું તમે એમનો સામનો કરી શકશો? તમે હનુમાનનો સામનો કરી શક્યા છો? ના હકના એક સમગ્ર લંકાને, સમગ્ર રાક્ષસ કુળનો નાશ કરવા તમે ઉભા થયા છો. અને રાવણને સંબોધીને એમ કીધું છે કે ભાઈ જ્યારથી વિદેહ કુમારી તમે લઈ આવ્યા છો ત્યારથી લંકાનું અહિત થતું આવે છે, અશુભ સંકેતો મળતા રહ્યા છે, અને હજુ પણ સમય છે કે સામે કોઈ સામાન્ય દુશ્મન નથી. મને એવું લાગે છે કે આ કોઈ અવતારધારી એક વિરાટ પુરુષ હોવાનો મને અંદેશો છે. નકર આટલા મોટા વાનર સમૂહને એનો આદેશ માનીને અહીં સુધી પહોંચે એ જ તો એનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે. હે ભાઈ, ભૂલ થઈ તો થઈ છે, પણ તમે રામની માફી માંગી. ક્રોધના આવેશની અંદર વિભીષણે કહેલા શબ્દો, કારણ કે અહંકાર છે ને, અહંકારની સાથે આસક્તિ ભળી ગઈ છે, સીતાનો મોહ છે. હુંકારની અંદર રાવણ એને અપમાનિત કર્યા છે. વિભીષણ, મને એવું લાગે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પ્રગતિ કરતી હોય, ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન ઝૂંટવી શકે એવા મારા સંતાનો છે, પણ જે નજીકના સગા હોય, સંબંધી હોય, હંમેશા ઈર્ષા જ કરતા હોય છે. એટલે તને મારી આ ધર્મ પરિષદના જે યોદ્ધાઓ છે, જે સર સેનાપતિઓ છે,
એની તને ઈર્ષા આવે છે, મારા બાહુબળની ઈર્ષા આવે છે, ગમે એમ તો તું ભાઈ છો ને કુટુંબ જેટલી ઈર્ષા કરે એટલું કોણ કરે? આવા કટુ વચન વિભીષણને કહે છે. થોડી વારમાં ઇન્દ્રજીત પણ એ યુદ્ધ સભામાં આવ્યા છે અને ઇન્દ્રજીતને આવતા જ બધા થોડા એ હર્ષ અનુભવી રહ્યા છે, કારણ કે ઇન્દ્રજીત એક પરમ યોદ્ધા હતા, જેને ઇન્દ્ર સાથે યુદ્ધ કરીને ઇન્દ્રાસન ઝૂંટવી લીધું હતું. મેઘનાદ નામ છે, પણ ઇન્દ્રજીતને જીતવાથી એનું નામ ઇન્દ્રજીત રાખવામાં આવ્યું હતું. ઇન્દ્રજીતે આવી અને કીધું કે પિતાજી, તમે કોઈ રીતે તમે મૂંઝાતા નહીં, અને જ્યાં સુધી મારી હયાતી છે ત્યાં સુધી લંકાની અંદર કોઈ પ્રવેશી શકશે નહીં. નિશ્ચિંત રહ્યો, અને તમારે યુદ્ધની અંદર આવવાની કોઈ જરૂર નથી. આ સેનાપતિઓ છે, હું છું, મારા બીજા ભાઈઓ છે, એટલે તમે નિશ્ચિંત રહ્યો. અને આ વાત રાવણના મનમાં એક ભય છે, હનુમાનજીનો ભય. હનુમાનજીની સામે જ્યારે એને આંખ માંડી હતી ત્યારે કૈલાસ પર્વત ઉપર જે નંદી એને શાપ આપેલો હતો, નંદીને જે અપમાનિત કરેલા હતા કે તારું મોઢું વાંદરા જેવું છે, અને આ અપમાનનો એક ઘૂંટડો ગળી અને નંદી એને પ્રત્યુત્તર આપ્યો હતો કે ભલે તું મને વાનર કે, પણ હે અભિમાની રાવણ, તારા મોતનું કારણ એ વાનર બનશે. જ્યારે હનુમાનજી મહારાજે પોતાની પૂંછ ઉપર આસન લઈને રાવણની સામે નજર મેળવી હતી અને એના પીળા સ્વર્ણિમ નેત્રો હનુમાનજી મહારાજના જોયા છે, ત્યારે ભયભીત થઈ ગયો છે, અને ભય હજુ પણ એના મનમાં છે. એટલે કુંભકર્ણને પણ જગાવવા માટે એને માણસોને મોકલી દીધા છે. यहाँ कथा कहती है कि रावण, कुंभकर्ण અને વિભીષણજી આ ત્રણ વૃત્તિના પ્રતીકો છે. સત્વ, રજસ અને તમસ. રામ રાવણના યુદ્ધની કથા તો એક પ્રતીકાત્મક છે. વાસ્તવમાં માનવ જીવનની અંદર આ ત્રણ ગુણોની અંદર આ કથા હંમેશા ચાલતી હોય છે. માણસ ક્યારેક તામસિક વૃત્તિ અનુભવતો હોય છે, ક્યારેક રાજસિક, ગાડી, બંગલા, નોકર, ચાકર, ફર્નિચર, રાજસિક સ્વભાવ થઈ જાય, નાના વાંધોને ખર્ચો કરો, તે થાવો એ થાય. આ બધું શું છે? રાજસિક વૃત્તિઓ છે. જ્યારે તમસ હંમેશા ઘોર તુરીએ છે, નિષ્ક્રિય હોય છે. આળસ એ તમસનું પ્રતીક છે. કુંભકર્ણ એ તમસનું પ્રતીક છે. રાવણ છે એ રાજસિક વૃદ્ધિનું પ્રતીક છે. પણ સત્વ હંમેશા હરિનામ, સંકીર્તન, સત્સંગ, સારી પ્રવૃત્તિઓ, સારા સજ્જનોનો સંયોગ, આ બધાની પાછળ પોતાનો સમય વ્યતીત કરે છે. એટલે સત્વનું પ્રતીક અહીંયા વિભીષણ છે. બંને છે, રજસ છે, તમસ છે સભાની અંદર. ત્યારે સત્વ બે હાથ જોડીને તમસ અને રજસને એ વિનંતી કરે છે. આપણે કંઈક ખોટું કરવા જઈએ ને, કંઈક ખોટા નિર્ણયો લેતા હોય ને, ત્યારે બે ઘડી થોભી દેજો. અંદરનું જે સત્વ છે ને, માયલાનો અવાજ સાંભળજો. અને સત્વ હંમેશા તમને બ્રેક મારે છે, સ્પીડ બ્રેકર છે. સત્વ જે સાત્વિક વૃત્તિ છે ને, એ સ્પીડ બ્રેકર છે કે આ કરાય, આ ન કરાય. મનમાં એકવાર આવી જાય કે આ કરવા જેવું તો નથી, પણ અંદરનું જે અહંકાર રૂપી તમસ છે એ તમને કૃત્ય કરવા માટે પ્રેરિત કરતો હોય છે. ઇન્દ્રજીત પણ વિભીષણના શબ્દોથી એ ખૂબ જ એમને ક્રોધ આવ્યો છે કે અમારા પુલત્સ્ય કુળની અંદર રાવણ અને કુબેર જેવા જ્યારે મહારથીઓ પેદા થયા છે, ત્યારે અમારા જ કુટુંબની અંદર આ એક કાયર મારો કાકો અમને રોકી રહ્યો છે. અમે આજ દિવસ સુધી કોઈ યુદ્ધોને હાર્યા નથી. અરે સમગ્ર દેવતાઓ જો અમારા આંગણે આવીને કુર્નિશ બજાવતા હોય, અમારી તાબેદારી કરતા હોય, નવે ગ્રહ અને દેવતાઓ, તો એક આ વાનરા અને આ એક મનુષ્યોની શું કરતા? માત્ર થોડી સંખ્યાની અંદર સૈનિકો છે મનુષ્ય રૂપે, બાકી તો આ વાનર સેના છે, થોડાક રીછડા છે. અને વિભીષણજી, કાકા તમે આનાથી અમને ભયભીત કરો છો, તમે અમને મદદ કરો નહીં તો કાંઈ નહીં, પણ તમે આવા કાયરના વચનો બોલાવવામાં તમે કોઈ એક પણ યુદ્ધની અંદર સામેલ નથી થયા. અને બાપ દીકરાએ વિભીષણ ન કહેવાના વચનો કીધા છે. સંત હૃદય છે, ગવાઈ ગયું છે. બંને સભાઓ આપણી સામે છે કે જ્યારે વિષ્ણુકાર કૃષ્ણ મહાભારતના યુદ્ધની અંદર બધું જ મનાવી જોયા હતા.
દુર્યોધન છે, તમસ, અહંકાર, રાજસિક વૃત્તિનું પ્રતીક દુશાસન છે, પણ એક સત્વની વાત નથી સાંભળતા. શું માંગ્યું હતું એને વિષ્ટિની અંદર? કે માત્ર હે દુર્યોધન, માત્ર 5 ગામડા આપી દે. માં કુંતાએ કેવડાવ્યું છે કે મારા 5 દીકરા સુખું રૂખું ખાઈને અમે જીવન વિતાવ્યું છે, અમને યુદ્ધ નથી જોતું. રામ રાવણના યુદ્ધની અંદર છેક સુધી અંગતે પ્રયત્ન કરી લીધો તો હનુમાનજીએ તો એમને ખૂબ સમજાવ્યા છે કે તારો બાપ કોણ છે, પુલત્સ્ય વિશ્રવાનો તું દીકરો છે, તું વેદ પાઠી છો, અરે તારી પાસે એક પરંપરાનો વારસો છે, તો રાવણ તું શું કામ ને એક અઘટિત કૃત્યનો એ ભાગીદાર બનસ? શું કામ ને તું તારા કુળનો ઘાતક થાસ? હનુમાનજીએ ખૂબ સમજાવ્યા છે, પણ રાવણ કારણ કે અહંકાર છે, તમસ છે, તમસની સાથે આશક્તિ ભળી ગઈ હતી. એટલે અહંકારની અંદર ઇન્દ્રજીતે વિભીષણનું અપમાન કર્યું છે. અને આ બાજુ સમુદ્રના કાંઠે નળ, નેલ, જામવંતજી, બીજા યોદ્ધાઓ અંગત અને વ્યૂહ રચના કરી રહ્યા છે. અને ત્યારે જામવંતજીએ કીધું કે હે રઘુકુલ ભૂષણ રામ, વાસ્તવમાં આ સાગરના નિયંતા એ ઈક્ષ્વા કુળના છે, એ તમારા પૂર્વજોએ જ આ સાગર રચ્યો છે, એટલે તમે સાગરને વિનંતી કરો કે એ તમને માર્ગ આપી દેશે. જામવંતી અનુભવી છે, કારણ કે એ તો ત્રેતા પહેલા હતા, એને તો ઈક્ષ્વા કુળના બધાને જોયેલા, એટલે કહે છે કે આ તમારા પૂર્વજની જ એક નિશાની છે, અને એ સાગર પુત્રોએ જ આ સમંદરની રચના કરી છે, એટલે તમે એને વિનંતી કરો, એ તમને માર્ગ આપી દેશે. અને ભગવાન રામ જેનું નામ છે, જો ગોળની કણીથી હાલતું હોય ને તો એને ઝેર શું કામ દેવું જોઈએ? એક વડીલની સલાહ માની છે. અહીંયા વિભીષણની સલાહ રાવણે નથી માની. એના હુંકાર, એના અહંકાર, એની તોછડાઈ, અપમાનિતપણું આ બધું કર્યું, પણ જામવંતજી જેવું એક રીછ પ્રાણી સલાહ કોને આપે છે? વિષ્ણુના 7મા અવતારને. કહે છે કે મહારાજ, તમારા પૂર્વજો છે, અને ક્યારે આપણે કોઈની મદદ જોતી હોય ને તો વિનંતી કરાય, આદેશ ન કરાય. એટલે તમે મહાસાગરને વિનંતી કરો, અને મારું મન એવું કહે છે કે તમને માર્ગ આપશે. જામવંતીના કહેવાથી બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે વલ્કલધારી રામ પૂર્વ તરફના એ દિશાની અંદર સૂર્યનારાયણને પ્રણામ કર્યા છે. સમંદરના એ પાણીની હાથની અંદર અંજળી ભરી છે, સ્નાન કર્યું છે, અને સાષ્ટાંગ દંડવત સ્પષ્ટપણે લખ્યું છે વાલ્મીકૃત રામાયણની અંદર કે સમંદરની દિશાની અંદર સાષ્ટાંગ દંડવત રામ કર્યા છે. અને 3 દિવસ સુધી એને પ્રાર્થના કરી છે, સતત 3 દિવસ સુધી. હે જલધિ, હે સમંદર, હે અસંખ્ય જીવોના એ રક્ષક, ધરતીના પાટલા પર તમે જ બિરાજમાન છો. જેટલા સારા શબ્દોમાં કરાય એટલી બધી વિનંતીઓ કરી ચૂક્યા છે. તમે ઈક્ષ્વા કુળના એ અમારા પૂર્વજ જ છો. તમે એક તમારી પુત્રવધૂને જ્યારે દુશ્મનોએ કેદ કરી છે, અને માર્ગની અંદર આ વિરાટ જલધીને અમે ઓળંગી શકીએ એમ નથી, એટલે તમે અમને કંઈક માર્ગ આપો, અમને કંઈક પ્રેરણા આપો, સામે પાર લઈ જવાનો કંઈક રસ્તો સુજાડો. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, સહેજ પણ પ્રત્યુત્તર નથી, સહેજ પણ એ પ્રાર્થનાનો કોઈ સામેથી એ ભાવ નથી. એ જ પ્રકારે મોજાઓ વેતાળીએ છે, અને રામને એક એક ઘડી યુગ જેવી વીતી રહે છે. અને હનુમાનજી મહારાજના મોઢેથી કીધેલું માં જાનકીએ કે હે હનુમાન, તું રામને કહેજો હવે આ ખોળિયું બહુ ટકે એમ નથી, માત્ર પ્રાણ એક ઓલવાતા દીવાની જેમ મારા રામની હું રાહ જોઉં છું. અને આ મહિનાના જો છેલ્લા બાકીના દિવસો હશે ને, ત્યારે રામ માત્ર ને માત્ર મારા મૃત દેહને લેવા આવશે. હે હનુમાન, તું એને કહેજે કે હવે હું ટકી શકું એમ નથી. આ વાત જ્યારે ભગવાન રામે એમને યાદ આવે છે, અને આ બાજુ સમંદર માર્ગ નથી આપતો, એટલે જામવંતજીને લક્ષ્મણજીને કીધું કે હે જામવંત, આપના કહેવાથી મેં વિનંતી કરી છે, પણ મને એવું લાગે છે કે અહંકારની અંદર અને ભવ્યતા, આ વિરાટનો
અહમ સમંદરને સ્નાય. પણ કાંઈ વાંધો નહીં, જો ઇક્ષ્વાકુળના એક વંશજ તરીકે જો એ મારી સામે પડકાર આપતા હોય તો મારા કોદન ધનુષ્યની એક તાકાત છે કે એકમાત્ર બાણથી આવા તો 7 સમંદર સૂકવી શકું. એ વિદ્યાનો અધિકારી હું છું અને મારા ગુરુ વિશ્વામિત્ર છે. આ વિદ્યાઓ મને શીખવેલી છે. સેજ વિચાર આવે છે રઘુકુળ ભૂષણ રામના રાઘવના મનની અંદર, અને દિશાઓ ભયભીત બની ગઈ છે. જે સમંદરની લહેરો પછડાટ ખાય અને રામની સામે પડકારો કરતી હતી એ શાંત થવા લાગી છે. અને રામના શબ્દો સાંભળી અને અંદરના એ જળાશયો અને જળચરો છે, મહાન મગરમચ્છો, મોટી મોટી માછલીઓ બહાર આવીને ડોકા કાઢી રહી છે કે આપણું શું થશે જો રામનો બાણ સમંદર ઉપર ફેંકાશે અને સમંદર સૂકવી નાખશે તો આપણા બધા જીવનું શું થશે. એટલે ભય વ્યાપી ગયો છે. અને ત્યારે સમુદ્રને પણ એમ લાગે છે કે આ પડકાર હું ખાળી નહીં શકું, કારણ કે રામની તાકાત છે, એક અવતાર સામે ઉભો રહી ગયો છે. થોડી વારની અંદર એક સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરનાર વયોવૃદ્ધ, જેની સફેદ દાઢી ફરકી રહી છે, સફેદ કેશ ફરકી રહ્યા છે, અને સાથે સમંદરના 2 પત્નીઓ 2 હાથ જોડીને વયોવૃદ્ધ સમંદર એ સપાટી ઉપર આવી અને એ સફેદ મોજા ઉપર સવાર થઈ અને કિનારે આવીને 2 હાથ જોડીને પાસે કે હે રઘુકુળ ભૂષણ રામ, આ સમંદરનો અધિષ્ઠાન પ્રણામ કરું છું. મારો ધર્મ હતો એટલે હું આપની સામે પ્રત્યક્ષ નહોતો થઈ શકતો. મારી મર્યાદાઓ છે. સમંદર ક્યારેય પોતાની મર્યાદા ચૂકતું નથી. મને એવું લાગે છે કે મારે આપની વિનંતીનો પ્રત્યુત્તર તરત જ આપવો જોઈએ. હે રઘુકુળ ભૂષણ રાઘવ, હું આપને માર કરી આપીશ. મારી ઉપર તમે કોઈ બાણનો પ્રહાર ન કરતા, કારણ કે આની અંદર અનેક જીવો એ જીવી રહ્યા છે. આ ધરતીનો સમતુલા ખોરવાઈ જશે જો આ પાણીનો જથ્થો સુકાઈ જશે ને. 2 હાથ જોડીને વિનવી રહ્યા છે. પણ કહેવાય છે કે એ દરમિયાન તો રામના તર્કસની 12 બાણ આવી ગયું હતું. અને યુદ્ધના નિયમ મુજબ, શસ્ત્રના નિયમ મુજબ એ બાણ તર્કસમાં પાછું રાખી શકાય એવું નથી. સમંદરની દ્રષ્ટિ જ્યારે રામના બાણ સામે પડી છે, ધ્રુજી ઉઠ્યો છે કે એ બાણ તર્કસમાંથી તો બહાર આવી ગયું છે, અને આ બાણ રામ પાછું નહીં મૂકે. વિનંતી કરી છે કે હે રામ, તમારા બાણને બીજી કોઈ દિશા તરફ વાળી લ્યો. મને ભય લાગે છે અને તરત તમને આવી અને તમારી વિનંતીનો મારે પ્રત્યુત્તર આપી દેવો જોઈએ. હે રામ, મને માફ કરી દો. રામ જોઈ રહ્યા છે, જામનથી જોઈ રહ્યા છે. જામનજી, હનુમાનજી महाराज की आंखों सजल हो चुकी है. રામની મહત્તા જોઈ લીધી. સાક્ષાત સમંદરનો દેવતા એની સામે વરુણ આવીને ઉભો છે, વિનંતી કરે છે. હનુમાનજી મહારાજ અને સામે રામ જોવે છે. એક આજીજી છે, एक अनुकंपा છે, करुणा છે हनुमान जी महाराज ने कि छोड़ दीजिए महाराज, हो जाता है कभी कभी किसी से भूल हो जाती है. તમે સમષ્ટિના હિતને તો જો મહારાજ, માફ કરજો સમંદરને. અને કહેવાય છે કે રામનું એ બાણ જુદી દિશાની અંદર સાધવામાં આવ્યું અને રાજસ્થાનનું જે થરનું રણ છે એ દિશાની અંદર બાણ આવ્યું. મે બી બાણ કદાચ મિસાઇલના રૂપમાં હશે, કદાચ આજે જે હાઇડ્રોજન બોમ્બ આ ધરતી પર લોકોને ધ્રુજાવી રહ્યા છે, આપણે જોઈ રહ્યા છે હમાસ, ઇઝરાયલ સ્ક્રીન ઉપર, હિરોશિમા અને નાગાસાકી આજે પણ અવશેષો જીવતા છે. કથાઓ ક્યારેય ખોટા વર્ણન નથી આપતી. શક્ય છે કે રામ પાસે આવી આણ્વિક શક્તિવાળા શસ્ત્રનો જથ્થો પણ હોઈ શકે કે જ્યાં જળ હોય સ્થળ કરી દે અને સ્થળ હોય જળ કરી દે. આ ધરતીની અંદર આવા આવર્તનો તો ઘણા બધા આવી ચૂક્યા છે અત્યારે. એટલે કથાઓના વર્ણનો ક્યારેય ખોટા નથી હોતા. હંમેશા શાસ્ત્રો ઉપર એક શ્રદ્ધા રાખવી. આપણને ખબર નથી, આપણી પાસે બાણ
અને કોદન ધનુષની વાત છે, પણ સાચા એની પાસે શસ્ત્રો શું હશે ખબર નથી આપણને. નારાયણ સેનાના એ જ્યારે સોંપી છે દુર્યોધનને, ત્યારે કૃષ્ણએ કીધું હતું કે દુર્યોધન અને અર્જુન તમે કાન ખોલીને સાંભળી લેજો કે એક બાજુ નારાયણની સેના રહેશે અને એક બાજુ હું રહીશ. હું જેના તરફ રહીશ હાથમાં હથિયાર નહીં લઉં. કલ્પના તો કરો. 18 દિવસના યુદ્ધનો જે નિર્ણાયક નેતા છે એ કહે છે હું હથિયાર નહીં લઉં, તો એના હાથમાં શું હતું? રિમોટ. યુએસ પ્રેસિડેન્ટનો એક ખાનગી એની પાસે બ્રીફ કેસ હોય છે, જે અણુ યુદ્ધના તમામ કોડ એની અંદર હોય છે. શું નારાયણ પાસે એક કોડ વાળી કોઈ બ્રીફ કેસ હતી કે જે મહાભારતના યુદ્ધને નિર્ણાયક તબક્કા તરફ લઈ જાય છે? ભગવાન રામે પોતાનું ધનુષ્ય એક ખભા પર ઉતાર્યું છે અને બાણને જુદી દિશાની અંદર ફેંક્યું છે એમને, અને તીર સંધાન થતા સમગ્ર ધરતીનો એક આખો પટ્ટો રણમાં ફેરવાઈ ગયો છે. એબ્સોર્બ, શોષી લે છે. પાણી જ્યાં હોય શોષી લે. આવી તાકાત વાળા શસ્ત્રોનું વર્ણન વેદોમાં પણ છે. જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ નથી થતું હતું ત્યાં સુધી આપણે એને ચમત્કાર ગણતા હોય છે, ગાથા ગણતા હોય છે, વર્ણન. પણ આ વાસ્તવિકતા છે આ ધરતીની. સમંદર કહે છે કે મહારાજ, જળચરો તમને નુકસાન ન પહોંચાડે. તમારી વાનર સેનાને આની અંદર તો અસંખ્ય માનવભક્ષી જળચરો છે, એટલે હું તમને લંકા સુધી પહોંચવાનો માર્ગ કરી દઈશ. અને એ છીછરા માર્ગ ઉપર તમે એક નાનો એવો સેતુનું નિર્માણ કરો અને છેક સુધી લંકા સુધી લઈ જવાની જવાબદારી મારી છે. અને સમગ્ર સેનાની અંદર હર્ષની કિકિયારીઓ થઈ રહી છે. બધા ભગવાન શ્રી રામની સામે અહોભાવથી બે હાથ જોડી અને સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. એક નેતા, એનો પ્રતાપ કે સાક્ષાત સમંદરનો દેવતા એની સામે આવીને ઉભો રહ્યો. હનુમાન ગદગદિત છે. જામવંતજી હર્ષમાં આવી ગયા છે અને નલ અને નીલે કીધું મહારાજ હવે કામ અમારી પર છોડી દો. અને સમગ્ર વાનર સેનાને કીધું છે કે જે દિશામાંથી તમને પથ્થર મળે, જે દિશામાંથી તમને સૂકી એ વૃક્ષની ડાળીઓ મળે, લાકડા મળે, બધું લાવીને અહીંયા નાખતા જાઓ. અને જુદી જુદી દિશાની અંદર એક આદેશ મળ્યો છે અને બધા વાનરો લાખોની સંખ્યાની અંદર પથ્થરો ને વૃક્ષોની ડાળો ને જે કાંઈ હાથમાં આવે છે એ દરિયાના એ છીછરા માર્ગ ઉપર પૂરતા જાય છે, પૂરતા જાય છે, પૂરતા જાય છે. કોઈ કલ્પના નથી. સેતુબંધના આજે પણ અવશેષો છે. વર્લ્ડ હેરિટેજની અંદર પ્રયત્ન થયા છે. સેતુબંધના આજે પણ અવશેષો છે. આ કોઈ કલ્પનાનો વિષય નથી. અને બધા જ વાનરોએ પ્રયત્નપૂર્વક પથ્થરો લાવ્યા છે, પણ પથ્થરો જોડાતા નહોતા એકબીજા સાથે. નલ નીલ માત્ર 5 દિવસની અંદર એને દક્ષિણ ભારતથી લંકા સુધીનો આ સેતુબંધ બાંધવાની આની અંદર વાત છે. કેટલી સંખ્યામાં માનવ બળ હશે. તમે દાહોદ જાઓ ને, દાહોદ તો અહીંયા એક છાબ તળાવ છે. હું ગયો તમે જોયું એટલે મેં કીધું ભાઈ આનું નામ છાબ તળાવ કેમ પડ્યું? તો કહે છે કે દિલ્હીના ઔરંગઝેબની સેનાનો અહીંયા પડાવ હતો અને સૈનિકો નવરા ન રહે એટલા માટે આ તળાવ એક રાત અને એક દિવસમાં ગણાયો છે. કેટલી સંખ્યામાં લોકો હશે તમે કલ્પના તો કરો. અને છાબડાથી ખોદતા ગયા, તળાવ બાંધતા ગયા. અસંખ્ય સંખ્યામાં જ્યારે માનવ બળ હોય ને તો આ બધું શક્ય છે. માત્ર 5 દિવસની અંદર વાલ્મીકૃત રામાયણની અંદર સેતુબંધ આખો બંધાઈ ગયો હતો. નળ અને નીલ એના એ મુખ્ય ઇજનેર છે. એના માર્ગદર્શનની અંદર વાનરો પથ્થર ગોઠવતા જાય છે, પણ વચ્ચે તિરાડ સંધાતી નહોતી. એટલે હનુમાનજી મહારાજે એની ઉપર એક બાજુ ર લખ્યો, બીજા પથ્થર ઉપર મ લખ્યો અને વચ્ચેની તિરાડનો એનો કાનો હતો. પથ્થર જોડાઈ ગયા છે. રામ જોડવાનું કરે છે અને રાવણ તોડવાનું કરે છે. રામ શબ્દ તમને સંસારથી